Welcome back. In previous lecture, we have discussed about transducer. You know, there are different type of transducer. Basically, we classify transducer as per physical effect is concerned. According to the physical effect, there are three types of transducers. First one is resistive transducer, second one is capacitive, and third one is inductive. In previous lecture, we have been discussed about resistive and capacitive transducer. Today, we are going to discuss about inductive transducer. Before starting this lecture, we take small recap on previous topic. See, what happens in resistive or in capacitive transducer? We convert physical change, physical effect into electrical quantity or into electrical effect. If we are getting electrical effect in the form of change in resistance, then it is known as resistive transducer. If we are getting electrical effect in the form of change in capacitance, then it is known as capacitive transducer. Now, if, note this point, if physical effect is converted into electrical effect in the form of change in inductance, then it is known as what? Inductive transducer. Note here, resistance, capacitance and inductance are the electrical properties. We are converting physical change or physical effect into electrical effect with the help of transducer. Which property we are using? Accordingly, there are three transducers: resistive, capacitive and inductive. In previous lecture, we have been discussed about resistive and capacitive transducer. Today, we are going to explore your inductive transducer. पहा, गेल्या लेक्चरमध्ये आपण ट्रान्सड्यूसरची सुरुवात करताना मी ट्रान्सड्यूसरचं क्लासिफिकेशन सांगितलं. याचे अनेक प्रकार पडतात, वेगवेगळे प्रकार मी तुम्हाला सांगितले. यामध्ये भौतिक इफेक्ट किंवा परिणाम याचं रूपांतर विद्युत परिणामामध्ये होत असताना विद्युतचा कोणता घटक बदलतो, कोणता गुणधर्म बदलतो, त्यानुसार त्याची तीन प्रकार पडतात. जर समजा भौतिक राशीचे किंवा भौतिक परिणामाचं रोधातील बदलामध्ये रूपांतर होत असेल तर त्याला रेझिस्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर म्हणायचं. जर कॅपॅसिटरच्या बदलामध्ये रूपांतर होत असेल then it is known as capacitive transducer. While if the change is in the form of inductive effect or inductive property, then it is known as what? Inductive transducer. Got it? रेझिस्टिव्ह ट्रान्सड्यूसरचे तीन प्रकार आपण अभ्यासले होते. पहिला होता पोटेन्शियोमेट्रिक, दुसरा होता थर्मिस्टर आणि तिसरा काय होता आठवा? आरटीडी. गुड. आपण कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्सड्यूसरचे पुन्हा तीन प्रकार अभ्यासले. पहिला कोणता होता? यस, कंडेन्सर मायक्रोफोन पाहिला, दुसरा हायड्रोमीटर आणि तिसरा काय पाहिला होता आपण? टॉर्क मीटर. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर इंडक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर. अगेन देयर आर two types of inductive transducer that we have to study here. First one is LVDT. See, LVDT. LVDT means what? LVDT. Note this word. LVDT means linear variable differential transformer. पहा, मी जे सांगितलं ते लक्षात घ्या. L for linear, V for variable, D for differential and T for what? Transformer. This is the very popular transducer which is used as displacement transducer. Note here, displacement transducer means what? We are converting physical change, that is displacement, into electrical change, that is in change in inductance. Got it? And therefore it is known as what? Inductive transducer, and it converts displacement, भौतिक विस्थापनाचं, डिस्प्लेसमेंटचं विद्युत ऊर्जेमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आपण लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर
नॉट ट्रान्सड्यूसर. याला काय म्हणतो आपण? ट्रान्सफॉर्मर. तुम्ही जर त्याची रचना पाहिली तर ट्रान्सफॉर्मर सारखी जे आठवड्यात आपण ट्रान्सफॉर्मर शिकलेलो आहोत, येते लक्षात. ट्रान्सफॉर्मर सारखीच त्याची रचना आहे, म्हणून त्याला आपण ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो. लिनियर व्हेरिएबल, लक्षात घ्या, लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. First of all, its construction is just like your transformer, hence it is transformer, differential transformer. It means that it gives differential output. Again note here, it gives what? Differential output. म्हणजे इथं काय केलंय पहा, रचना पहा. See here figure. This is the simple construction. Here is a single primary. इथं काय वापरले आपण? एक प्रायमरी वापरलेली आहे. दोन सेकंडरी आहेत, ही सेकंडरी 1, ही सेकंडरी 2. लक्षात येत आहे? मध्ये काय आहे? मध्ये हा कोअर आहे, मुव्हेबल कोअर. तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मर माहिती आहे. ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय असतं? ही एक प्रायमरी असते, ही दुसरी प्रायमरी असते. ही जी आहे मधली, त्याला आपण काय म्हणतो? कोअर असं म्हणतो. या प्रायमरीला आपण काय करतो? एसी इनपुट लावतो. वी अप्लाय एसी सिग्नल टू द प्रायमरी ऑफ दिस ट्रान्सफॉर्मर. We are using AC only, not DC. लक्षात घ्या, ट्रान्सफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन. ट्रान्सफॉर्मर कोणत्या तत्वावरती काम करतो? तुमच्या म्युच्युअल इंडक्शनच्या प्रिन्सिपलवरती काम करतो. व्हॉट इज म्युच्युअल इंडक्शन? 11वीत आपण शिकलेलो आहे. फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन हा टॉपिक शिकताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं की व्हॉट इज म्युच्युअल इंडक्शन. व्हॉट हॅपन्स इन म्युच्युअल इंडक्शन? सी हियर, जेव्हा तुम्ही प्रायमरीला एसी व्होल्टेज देता, एसी मीन्स व्हॉट बाळांनो? अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट मीन्स व्हॉट? विच इज चेंजिंग अल्टरनेटली विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट? टाइम. जो वेळेनुसार कंटिन्युअस बदलत असतो त्याला काय म्हणायचं? यस, अल्टरनेटिंग करंट असं म्हणायचं. अल्टरनेटिंग करंट, एसी व्होल्टेज तुम्ही प्रायमरी लावला, त्यामुळे तिथं काय तयार होईल? अल्टरनेटली व्हेरिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होतील. These alternately varying magnetic flux are linked with the neighboring coil. या शेजारच्या कॉइल मध्ये ते लिंक होतात. शेजारच्या कॉइल मध्ये ते मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत ते कट होतात आणि फॅरेडेच्या नियमानुसार इथं काय तयार होतं बाळांनो? ईएमएफ, व्होल्टेज तयार होतं. ऑन दिस सिंपल प्रिन्सिपल युअर ट्रान्सफॉर्मर वर्क्स. ओके, सेम प्रिन्सिपल इज युटिलाइज्ड हियर. सी हियर, this is the single primary, these are the two secondary. The number of turns of this secondary are same. लक्षात घ्या, मी जे सांगतो ते शांतपणे समजून घ्या. 4 ते 6 मार्कांसाठी हा टॉपिक तुमच्या परीक्षेला विचारला जातो. लक्षात येते? बोर्डाच्या परीक्षेसाठी 4 ते मिनिमम 4 मार्क्स, मॅक्सिमम 6 मार्क्स. परीक्षेच्या दृष्टीने पहा, LVDT is linear variable differential transformer. हा लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर आहे आणि तो काय करतो? तो एक प्रायमरी वापरलेला असतो, त्याच्यामध्ये 2 सेकंडरी वापरलेले असतात. त्याच्या 2 सेकंडरी आहेत, त्या दोघांचे नंबर ऑफ टर्न्स जे आहेत, नंबर ऑफ टर्न्स जे आहेत ते कसे आहेत? इक्वल आहेत. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ सेकंडरी कॉइल्स आर इक्वल. These both coils are connected in series but in opposite. लक्षात घ्या, दोघं सिरीज मध्ये जोडलेत, पण कसं जोडलेत? उलटे. पहा, लक्षात घ्या, तुम्ही डायग्राम पहा. ही पहिली सेकंडरी आहे, ही दुसरी सेकंडरी आहे. ह्या सेकंडरीचं दुसरं टोक आणि ह्या सेकंडरीचं दुसरं टोक एकत्र केलेलं आहे. या दोघांचे पहिले जे टोक आहे तिथं आपण काय घेतलंय? आउटपुट घेतलेलं आहे. गॉट इट? समजलंय? रचना समजली? 2 सेकंडरी कॉइल वापरल्या, एक प्रायमरी आहे आणि तिथं कोअर आहे. जनरली इन ट्रान्सफॉर्मर वी यूज फिक्स कोअर. आपण ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय करतो? कोअर फिक्स असते, कोअरला आपण हलवत नाही. अल्टरनेटिंग करंट इज व्हेरिंग देअर. दिस व्हेरिंग current creates the varying magnetic flux. Alternating magnetic flux, these alternating magnetic flux are cut by the neighboring coil, and as per the Faraday's law of electromagnetic induction, EMF is induced across the secondary. This is the simple principle of your transformer. हेच प्रिन्सिपल इथं वापरलेलं आहे, पण इथे मी थोडासा चेंज केलाय. आय हॅव टू यूज दिस ट्रान्सफॉर्मर ॲज ट्रान्सड्यूसर. I have to convert physical displacement into electrical change in the form of inductance using the simple construction. How I am doing that? See here. मी काय केलं? ही प्राइमरी आहे, 2 सेकंडरी आहे, ही कोर आहे. ही कोर मी मुव्हेबल ठेवली.
म्हणजे इथं प्रायमरीला आपण एसी दिलेला आहे. या सेकंडरी एका दोघांसोबत प्रायमरीच्या एक्झॅक्ट ऑपोजिट आहे. दोघांचं अंतर पहा, याचं पासूनच याचं अंतर, याच्यापासूनच याचं अंतर सारखं आहे. दोघांच्या नंबर ऑफ टर्न्स कसे आहेत, सारखे आहेत. म्हणजे जर समजा कोर सेंटरला आहे, सी हियर, इफ द कोर इज इन सेंटर, then what will happen? The voltage generated across secondary S1 and voltage generated across secondary S2 are same but opposite. दोघं व्होल्टेज हे सारखे असतात, परंतु कसे असतात बाळांनो, ऑपोजिट असतात. म्हणजे इथं जर 5 व्होल्ट मिळत असेल तर इथं पण काय मिळेल, 5 व्होल्ट, पण ते कसं असेल, -5 व्होल्ट. म्हणून 5 व्होल्ट -5 व्होल्ट दोघं काय होईल, दोघं काय होतील, दोघांची टोटल काय होईल, 0. 5 - 5 व्हॉट विल गेट, 0 व्होल्ट. गॉट इट. म्हणजे जेव्हा ते सेंटर मध्ये असेल, म्हणजे इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, this your movable core is not subjected to any displacement, then the output produced here is 0. Got it. म्हणजे ज्या वेळेस तुमचं हा कोर सेंटरला असेल, त्याचं डिस्प्लेसमेंट त्याला होत नसेल, तेव्हा इथं जेवढं व्होल्टेज मिळतं तेवढं इथं व्होल्टेज मिळतं. मी सांगितलंय V1 is equal to what, V2 when core is at center position. But voltage are same, but what happen, voltage are opposite in nature. If one is positive, second one is negative. Why? Because both the coils are reverse connected, reverse in series. म्हणजे सिरीज मध्ये पण कशा जोडल्यात, त्या रिव्हर्स मध्ये जोडलेल्या आहेत. म्हणून इथं 5 व्होल्ट मिळत असेल, इथं काय मिळेल, -5 व्होल्ट. दोघांची बेरीज केली काय मिळेल तुम्हाला, 0 व्होल्ट. गॉट इट. आता पुढे जाऊया. When you subject some displacement, when some displacement is incident on this movable core, या movable core जर तुम्ही डिस्प्लेसमेंट लावलं, काय होईल, समजा ही कोर जी आहे ती इकडे ढकलली गेली, सी हियर, दिस कोर इज डिस्प्लेस्ड इन दिस साइड, ऍट दिस साइड. काय होईल, आता मॅक्सिमम नंबर ऑफ जे मॅग्नेटिक फ्लक्स असतील त्या ह्या कोअर मध्ये आणि तुमच्या S1 आणि प्रायमरी मध्ये येतील. मॅक्सिमम नंबर ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स आर कट बाय दिस सेकंडरी कॉइल. नाउ देन दिस व्होल्टेज V1 विल बी ग्रेटर दॅन V2. म्हणजे V1 काय असेल, तुमच्या V2 पेक्षा जास्त असेल. म्हणजे पहा, डिस्प्लेसमेंट इकडे झालं तर V1 हा V2 पेक्षा कसा येईल, जास्त येईल. जर समजा तुम्ही हा आर्मेचर कोर इकडे घेतला, इकडे हलवलं तर काय होईल, इकडे हलवलं तर S2 जी आहे, S2 आणि प्रायमरी यांच्यामध्ये लिंक असलेले मॅग्नेटिक फ्लक्स जास्त कट होतील. त्यामुळे V2 हा V1 पेक्षा काय होईल, जास्त होईल. याचा अर्थ असा, या मॅग्नेटिक इंडक्शनच्या व्हेरिएशनमुळे जे आउटपुट मिळतं ते काय होतं, बदलतं. म्हणजे ड्यू टू द चेंज इन मॅग्नेटिक इंडक्शन, here you are getting the change in output, and this happens due to what, due to displacement. या तुमच्या मूव्हेबल कोअरला तुम्ही कशा पद्धतीने डिस्प्लेस करताय त्यानुसार तिथं आउटपुट मिळतं. ओके, रिकॅप थोडस पुन्हा आपण एकत्र करूया. माझ्यासोबत या. यस, LVDT means what, linear variable differential transformer. लिनियर व्हेरिएबल, नोट दिस पॉइंट. आता मी ट्रू ऑर फॉल्स मध्ये विचारतो, LVDT इज लिनियर व्होल्टेज डिफरन्शियल ट्रान्सड्यूसर. रॉंग. गॉट इट. LVDT is linear variable differential transducer. Got it? Okay. Linear variable differential transformer, not transducer, transformer. ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय असतं, एक प्रायमरी आहे, 2 सेकंडरी आहेत. 2 सेकंडरी कशी अरेंजमेंट असते, ही प्रायमरी सेंटर मध्ये आहे, सेकंडरी त्याच्या अपोजिटला. दोन्ही सेकंडरीचे नंबर ऑफ टर्न्स कसे आहेत, सारखे आहेत. दोन्ही सेकंडरी सिरीज मध्ये बट अपोजिट मध्ये तुम्ही जोडलेले आहेत. त्यामुळे दोघं सेकंडरी इनिशियली कोअर सेंटरला असताना दोन्ही सेकंडरीचं व्होल्टेज काय असेल, सारखं, बट कसं, अपोजिट. म्हणजे दोघं V1 आणि V2 आर सेम. आता जेव्हा तुम्ही त्याला डिस्प्लेसमेंट लावतात, डिस्प्लेसमेंट लावलं, ही जी कोअर आहे ती तिकडे सरकली, इकडे सरकली म्हणजे काय होईल,
S1 आणि प्रायमरीच्या मध्ये मॅक्सिमम नंबर ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स काय होतील, कट होतील. मॅग्नेटिक फ्लक्स कट झाले की तिथं काय होईल, जास्त इंडक्शन होईल. जास्त इंडक्शन झालं म्हणजे V1 जास्त होईल कुणापेक्षा, V2 पेक्षा. गॉट इट? V1 इज ग्रेटर दॅन V2. ओके. आता मी तसं नाही केलं, ह्या कोरला मी इकडे सरकवलं काय होईल, V2 अँड प्रायमरी याच्या ह्या कोरमध्ये V2 अँड प्रायमरी यांच्यामध्ये लिंकअप जास्त होईल. मॅक्सिमम नंबर ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फ्लक्स कट बाय V2 अँड प्रायमरी, देन व्होल्टेज अक्रॉस V2 विल बी मोर दॅन V1. म्हणजेच हे व्होल्टेज व्हेरी होतंय. कशामुळे व्हेरी होतंय सांगा मला, कशामुळे व्हेरी होतंय? हा कोर फिरवल्यामुळे. कोर कशामुळे फिरतोय, डिस्प्लेसमेंट काय आहे, भौतिक क्वांटिटी, भौतिक राशी बदलली म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आलं. मॅग्नेटिक फ्लक्स बदलतात, मॅग्नेटिक फ्लक्स बदलले की त्याच्यामध्ये निर्माण होणारा आउटपुट व्होल्टेज काय होतं, बदलतं. अशा पद्धतीने वी कन्वर्ट physical quantity, that is displacement, into electrical change in the form of magnetic induction, and therefore it is your inductive transducer. याला आपण इंडक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर म्हणू शकतो. याला काही लोक डिस्प्लेसमेंट, येस डिस्प्लेसमेंट का म्हणायचं, कारण तिथे डिस्प्लेसमेंट होतं. ओके. याचा उपयोग कुठं करतात, याचा उपयोग आपण डिस्प्लेसमेंट मोजण्यासाठी, प्रेशर मोजण्यासाठी, फोर्स मोजण्यासाठी. We can measure displacement, we can measure force, we can measure pressure with the help of this LVDT. Okay. LVDT चे अनेक फायदे आहेत. कोणते फायदे आहेत त्याचे? LVDT is very sensitive. LVDT हा फार सेन्सिटिव्ह आहे. सेन्सिटिव्ह मीन्स इट कॅन सेन्स द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. छोटासा जे डिस्प्लेसमेंट तिथं येत असेल, घडत असेल, then it convert it into the voltage. This is a very important advantage of your LVDT. Maximum temperature operating range. बरंचसं टेम्परेचर तो काय करतो, सहन करतो. म्हणजे खूप जास्त टेम्परेचर आलं तरी तो त्याला सहन करतो. हा त्याचा दुसरा फायदा आहे. त्याचा एक तोटा आहे की त्याचा आकार दिसतच आहे. ट्रान्सफॉर्मर ऍक्शन आहे, 2 कॉइल सेकंडरीला आहेत, 1 कॉइल प्रायमरीला, 3 कॉइल, त्यामुळे जागा जास्त लागते, आकार मोठा असतो. ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. बट स्टील इन इंडस्ट्री, whenever we have to measure pressure or displacement or force, then we use what? LVDT. Got it? This is your LVDT. आता आपण थोडंसं पुढे जाऊया. हा LVDT पहिल्या प्रकारचा इंडक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर आहे. दुसरा जो इंडक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर तुम्हाला शिकायचा आहे तो आहे तुमचा प्रॉक्सिमिटी ट्रान्सड्यूसर. See here, this is your proximity transducer. Proximity transducer is also your inductive transducer. Proximity transducer सुद्धा काय तुमचा इंडक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर आहे. हा काय करतो आणि कोणत्या प्रिन्सिपल वरती काम करतो ते समजून घ्या. LVDT जर समजला असेल तुम्हाला तर प्रॉक्सिमिटी ट्रान्सड्यूसर समजायला फार काही अवघड नाही. LVDT फार अवघड नव्हता, एकदम सिंपल होतं. 1 प्रायमरी 2 सेकंडरी मुव्हेबल कोर आहे. कोर बदलली तर काय होतं, मॅग्नेटिक इंडक्शन लिंक टू द secondary 1 or 2 varies, accordingly voltage varies. This is the simple principle of your LVDT. Proximity transducer is also one type of inductive transducer. There are 2 types. त्याचे 2 प्रकार आहेत. कोणते कोणते? एक आहे म्युच्युअल इंडक्टन्स टाइप आणि दुसरा आहे तुमचा व्हेरिएबल रिलक्टन्स टाइप. म्युच्युअल इंडक्टन्स टाइप आणि व्हेरिएबल रिलक्टन्स टाइप. व्हॉट इज म्युच्युअल इंडक्टन्स टाइप? म्युच्युअल इंडक्टन्स टाइपचा तुमचा इंडक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर कसा काम करतो ते 2 मिनिटात मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे तुम्हाला कळेल. सी हियर, व्हॉट इज म्युच्युअल इंडक्शन? आपण पाहिलं म्युच्युअल इंडक्शन इथंच. See here, this is your primary, this one is your secondary. We are applying AC voltage due to mutual induction. EMF is generated in secondary. This is the simple funda that you must remember. Same principle is used here. See here, this is your primary, this one is your secondary. Primary, secondary. Between this primary and secondary, we use ferromagnetic plate. लक्षात घ्या, मी काय केलेले समजून घ्या. ही प्रायमरी वाइंडिंग आहे, एका कोरवरती मी त्याला माउंट केली. ही दुसरी वाइंडिंग आहे, सेकंडरी वाइंडिंग, तिला दुसऱ्या कोरवरती
कॉइलवरती ऑन केलेली आहे, त्याच्यापासून आउटपुटचे टर्मिनल काढले, प्रायमरीला एसी व्होल्टेज लावलं. आता ह्या दोन वाइंडिंगच्या मध्ये मी ही फेरोमॅग्नेटिक प्लेट ठेवली. फेरोमॅग्नेटिक प्लेट जसं तुम्ही इथं काय केलेलं होतं, इथं तुम्ही काय केलेलं होतं, इथं तुम्ही मुव्हेबल कोअर वापरली होती. मी इथं काय केलं, दोन कॉइलच्या मध्ये फेरोमॅग्नेटिक, यू नो व्हॉट इज फेरोमॅग्नेटिक, ज्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक जी क्षमता असते, चुंबकीय क्षमता जी असते ती कशी असते, खूप जास्त असते. ज्याच्यामध्ये चुंबकीय क्षमता खूप जास्त असते त्याला काय म्हणतो आपण, फेरोमॅग्नेटिक. समजते ना? मग आपण इथं काय केलेलं आहे, फेरोमॅग्नेटिक प्लेट वापरलेली आहे. फेरोमॅग्नेटिक प्लेट कशामध्ये वापरली, प्रायमरी अँड सेकंडरी मध्ये वापरलेली आहे. फेरोमॅग्नेटिक प्लेट प्रायमरी अँड सेकंडरी मध्ये वापरल्यामुळे होतं काय, when we incident some displacement here, डिस्प्लेसमेंट लावलं तर काय होईल, ही फेरोमॅग्नेटिक प्लेट मूव्ह होईल. फेरोमॅग्नेटिक प्लेट मूव्ह झाली तर प्रायमरी अँड सेकंडरी मधले जे तुमचे मॅग्नेटिक फ्लक्स असतील ते काय होतील, यस, त्यांचं काय बदलेल, काय बदलेल, त्यांचं इंडक्टन्स, म्युच्युअल इंडक्टन्स बदलेल. म्युच्युअल इंडक्टन्स बदललं की इथे मिळणारं आउटपुट काय होईल, तुमचं बदलेल. एकदम सिंपल फंडा आहे. It works on the mutual inductance type. Here, instead of using this movable core, we are just using what, ferromagnetic plate. Ferromagnetic plate varies with the displacement. Ferromagnetic plate कशाने बदलते, डिस्प्लेसमेंटने मागे पुढे होते. मागे पुढे झाली की मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द टू कॉइल्स, प्रायमरी आणि सेकंडरी मध्ये जे मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत ते काय होतात, कट होतात. आणि त्यांचं जे कट होण्याचं प्रमाण आहे ते कशावरती अवलंबून असेल, फेरोमॅग्नेटिक प्लेटच्या अंतरावरती अवलंबून असेल. आणि हे फेरोमॅग्नेटिक प्लेटचं अंतर कशावर अवलंबून असेल, तुमच्या डिस्प्लेसमेंट वरती अवलंबून असेल. दॅट इज युअर डिस्प्लेसमेंट इज गेट कन्व्हर्टेड इनटू व्हॉट, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. तुमचं डिस्प्लेसमेंट आपण इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मध्ये त्याला काय केलं, बदललं. अशा पद्धतीने हा जो दुसरा प्रकार आहे त्याला आपण म्हणतो म्युच्युअल इंडक्टन्स टाइप ट्रान्सड्यूसर. गॉट इट? याचाच म्हणजे तुमच्या ह्या प्रॉक्सिमिटी ट्रान्सड्यूसरचा हा पहिला प्रकार, आणि त्याचा दुसरा जो प्रकार आहे तो व्हेरिएबल रिलक्टन्स टाइप. लक्षात घ्या, इंडक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसरचे दोन प्रकार, एलव्हीडीटी आणि प्रॉक्सिमिटी ट्रान्सड्यूसर. प्रॉक्सिमिटी ट्रान्सड्यूसरचा पहिला प्रकार म्युच्युअल इंडक्टन्स टाइप, आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो व्हेरिएबल रिलक्टन्स टाइप. प्रिन्सिपल तेच आहे. इथे मी इंडक्टन्सच्या ऐवजी काय वापरणार बाळांनो, रिलक्टन्स. व्हॉट इज रिलक्टन्स? Reluctance is nothing but the opposition offered by magnetic line of force. Reluctance is the opposition offered by the material to the magnetic lines of force. Magnetic lines of force ला जे काही तुमचं काय होतं, मॅग्नेटिक लाईन, मॅग्नेटिक फील्डला जो ऑपोजिशन होतो त्याला काय म्हणतो आपण, रिलक्टन्स असं म्हणतो. हा जो रिलक्टन्स आहे हा रिलक्टन्स बदलवून आपण काय करतोय, आउटपुट मिळवतोय. कसं होतं ते पहा. प्रिन्सिपल एकदम सिंपल आहे. एक कॉइल, नेहमीप्रमाणे एक कॉइल लावलेली आहे, त्याला तुम्ही एसी इनपुट लावलेला आहे, बरोबर. त्या कॉइलला लावलेल्या इनपुट मुळे काय होतं, ही जी कॉइल मुळे हा जो तुमचा फॉर्मर आहे तो इंडक्टिव्ह होतो. इंडक्टिव्ह होतो म्हणजे काय, तिथे मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स तयार झाले, मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार झालेले आहेत. हे मॅग्नेटिक फ्लक्स, इथं तुम्ही एक पट्टी ठेवलेली आहे, फेरोमॅग्नेटिकची पट्टी ठेवलेली आहे. हे डिस्प्लेसमेंट आपण आता तिला पट्टीला खाली वर करतोय. पहा, जसं तुम्ही अंतर कमी करतात, अंतर कमी केलं म्हणजेच काय होईल, रिलक्टन्स कमी होईल. रिलक्टन्स कमी झाला म्हणजे त्याचा विरोध कमी, अंतर कमी विरोध कमी, अंतर जास्त विरोध जास्त. अंतर कमी झाला, रेजिस्टन्स म्हणजे रिलक्टन्स कमी होईल. रिलक्टन्स कमी झाला की त्या ठिकाणी जास्त इंडक्टन्स तयार होईल, जास्त इंडक्टन्स तयार होईल. इंडक्टन्स जास्त तयार झालं म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल, जास्त आउटपुट मिळेल. म्हणजे आपण काय केलेलं आहे, काय करतोय आपण, इंडक्टन्स व्हेरी करतोय, बट इन द फॉर्म ऑफ रिलक्टन्स. कशाच्या स्वरूपात, रिलक्टन्स. इथे मी एक एअर गॅप, जर तुम्ही याला टच केली तर तुम्हाला काहीच मिळणार नाही, त्याच्यामध्ये काही गॅप पाहिजे, परंतु एअर गॅप मेंटेन केलं. आपण डिस्प्लेसमेंट केली, ही जी वरची पट्टी आहे खाली वर केलं की त्यांचा जो गॅप आहे तो कमी जास्त होतो. परिणामी काय होतं, रिलक्टन्स कमी जास्त होतो. रिलक्टन्स कमी जास्त झाला की तिथं मॅग्नेटिक इंडक्शन जे तयार होतं ते बदलतं. म्हणजेच आपण डिस्प्लेसमेंटचं रूपांतर पुन्हा कशात करतो, डिस्प्लेसमेंट इज कन्व्हर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. मला वाटतं तिन्ही प्रकारचे ट्रान्सड्यूसर, ऍक्च्युअली ते दोनच प्रकारचे, एक एलव्हीडीटी दुसरा प्रॉक्सिमिटी,
प्रॉक्सिमिटीचे दोन प्रकार कोणते कोणते, म्युच्युअल इंडक्शन टाईप आणि दुसरा कोणता, व्हेरिएबल रिलक्टन्स टाईप. ओके, तिन्ही प्रकार एक 2 मिनिटात मी सांगतो आणि हा टॉपिक कन्क्लूड करतो. एलव्हीडीटी मीन्स लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. त्याच्यामध्ये एक प्रायमरी असते, 2 सेकंडरी असते. त्यांच्या दोघांच्या मध्ये प्रायमरी आणि सेकंडरीच्या मध्ये एक मुव्हेबल कोअर असते. ही प्रायमरी, हे 2 सेकंडरी, हे मुव्हेबल कोअर. कोअर जर सेंटरला असेल तर तिथं दोघं कॉइल मध्ये, सेकंडरीच्या दोन्ही कॉइल मध्ये S1 आणि S2 मध्ये सारखं व्होल्टेज तयार होईल. सारखं व्होल्टेज V1 इज इक्वल टू V2. त्यामुळे एकूण व्होल्टेज मिळेल ते काय असेल, 0 असेल. बिकॉज बोथ द व्होल्टेज आर सेम अँड अपोजिट. जर समजा ही कोअर तुम्ही तिकडे सरकवली तर काय होईल, हा S1 च्या दरम्यान जास्त मॅग्नेटिक फ्लक्स कट होतील आणि S1 दरम्यान व्होल्टेज जास्त मिळेल दॅन V2. therefore V1 is greater than V2. If we displace this your movable core on this side, what will happen? More magnetic flux are linked with this coil. Therefore V2 will be now more than, greater than V1. येथे लक्षात. म्हणजेच काय करतो आपण, डिस्प्लेसमेंटचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये करतो. दिस इज युअर एलव्हीडीटी. प्रॉक्सिमिटी ट्रान्सड्यूसरचे 2 प्रकार सांगितले मी. कोणते कोणते 2 प्रकार, एक तुमचा म्युच्युअल इंडक्टन्स टाईप आणि दुसरा कोणता आहे, व्हेरिएबल रिलक्टन्स टाईप. म्युच्युअल इंडक्टन्स टाईप मध्ये काय केलेलं आहे, ही प्रायमरी याच्यावरती गुंडाळली, ही सेकंडरी गुंडाळली, दोघांच्या मध्ये ही फेरोमॅग्नेटिक प्लेट ठेवली. फेरोमॅग्नेटिक प्लेटला डिस्प्लेसमेंट लावलं, त्यामुळे मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द बोथ द कॉइल व्हेरीज अँड नॅचरली अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट दॅट इज द फेरोमॅग्नेटिक प्लेट मुवमेंट EMF इज जनरेटेड. म्हणजेच तुम्हाला ह्या डिस्प्लेसमेंटचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल आउटपुट मध्ये मिळतं. म्युच्युअल इंडक्टन्सचं प्रिन्सिपल इथं वापरलं जातं. इथं काय केलंय मी, व्हेरिएबल इलेक्ट्रन्स मध्ये एक कॉइल घेतली, पुन्हा एक कॉइल, इथं ही प्लेट ठेवलेली आहे, फेरोमॅग्नेटिकची प्लेट आहे, ही अशी मूव्ह न करता मी अशी मूव्ह केली. त्यामुळे काय होईल, जशी ही कॉइल ह्या तुमच्या कोअरच्या ह्या फॉर्मरच्या जवळ येईल तसं तिथलं रिलक्टन्स कमी होईल. रिलक्टन्स कमी झाला तर मॅग्नेटिक इंडक्शन काय होईल, वाढेल. येते लक्षात. रिलक्टन्स इज रेसिप्रोकल ऑफ युअर इंडक्टन्स. रिलक्टन्स कमी झाला तर इंडक्टन्स काय होतो, वाढतो. म्हणून दोघांमधलं अंतर कमी झालं की रिलक्टन्स कमी होईल. रिलक्टन्स कमी झाला की काय तयार होईल, तिथं जास्त इंडक्टन्स तयार होईल आणि तुम्हाला आउटपुट मिळेल. दिस इज युअर व्हॉट, इंडक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर. मला वाटतं तुम्हाला हा ट्रान्सड्यूसर समजला असेल. समजला नसेल तर रविवारी आपण पुन्हा एकदा काय घेतोय, एक लाईव्ह मीटिंग घेतोय. त्या लाईव्ह मीटिंग मध्ये रविवारी आपण तुमचे जे काही कन्सेप्ट असतील, त्या सगळ्या जे काही प्रॉब्लेम असतील त्या प्रॉब्लेमचे सोल्युशन काढण्याचा आपण प्रयत्न करूया. रविवारच्या मीटिंगला तुमचे पालक जर येत असतील तर मला आनंद होईल. म्हणजे त्यांच्याशी मला चर्चा करता येईल आणि आपल्याला पुढचं प्लॅनिंग जे आहे, कालपासून तुम्हाला हिंदी इंग्लिशचं मटेरियल तुमच्या ग्रुपवर मिळायला लागलं असेल. जाधव सर, भाविस्कर सरांनी ते मटेरियल टाकणं सुरू केलेलं आहे. आता आपण त्यांनाही गुगल क्लासरूम मध्ये घेऊ, म्हणजे बरंचसं मटेरियल तुम्हाला क्लासरूम मध्ये मिळेल, गुगल क्लासरूम मध्ये मिळेल. ओके, आता आपण थांबूया. पुढचं लेक्चर आपण उद्या घेऊ. ओके, थँक्यू.